Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. The Bible says, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Come, let us pray. Let us start our worship. Let us start our praise. Lord, we lift our hands to you, O Master. We bless thy holy name this morning, O Lord Father. We glorify you, we honor you, O Lord Master. We thank you, O Lord Master, O Lord Father, that you have given us this opportunity once again, O Lord Master, to enter the gates, O Lord Master, O Lord Father, of your temple with thanksgiving, with the sacrifice of our lips, our tongues, our words, O Lord Master. Let them be accepted by you, O Lord Father. O Lord, as we proceed with this praise and worship, Holy Spirit, I welcome you. I welcome you, O Lord Father, into this place, into the people's hearts. Whoever hears this, Lord Master, fill them with your presence. Lord, fill that place with your presence, O Lord Father. And O Lord, let them experience your love. Let them experience your glory, O Lord Father. Let them experience your anointing, O Lord Father. Yes, Lord, where two or three are gathered, O Lord Father, the word says, there you are, O Lord Father. We not, O Lord Master, we may not be present, O Lord Father, physically, but O Lord Father, as we, O Lord, join together in one spirit, Lord, let the people's hearts and their homes and the places wherever they watch, O Lord Master, be filled with the fire of the Holy Spirit, O Lord Master. Let altars be raised for your glory, O Lord Father, for your kingdom, O Lord Master. Prayer altars, altars of worship, altars of thanksgiving, O Lord Father. We welcome you. I bring each and every one, O Lord Father, and this service under the blood, under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. And let your name be lifted high above all. Let our name, O Lord Master, O Lord Father, O Lord Jesus, not be glorified but yours, O Lord Father. Be lifted high above all, O Lord Master. Yes, Lord Father. Yes, Jesus. तू बढ़े और मैं घटूं. हे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है तुझसे. I worship you, Master. And O Lord Father, I submit this service into your hand, this praise and worship into your hand, myself, Pastor, into your hand, O Lord Father, the people into your hand. And I say, Holy Spirit, Lord Jesus, let your kingdom come and your will be done, O Lord Father. Take over, take over, take over. We cannot see you in your sanctuary unless you take over, Holy Spirit. We cannot see you, O Lord, unless you take over, Holy Spirit. We welcome you. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला. ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला. हर वादे को करता है
अपने आंखों को बंद करके ओ एक आवाज से गाएंगे जय जयकार जय जयकार यीशुआ ओ जय जयकार यीशुआ And every knee will bow and say that Jesus Christ is Lord. And we worship you, O Lord Master, and we glorify you, O Lord Jesus. As, O Lord Master, we glorify your name, O Lord Master. Fill our hearts, fill our vessels, O Lord Master. O Lord Jesus, for your glory and your kingdom, fill us with your Spirit, O Lord Master. A fresh oil, a fresh anointing, O Lord Jesus. Holy Spirit, take over. We welcome you into this place, into the people's heart, into our hearts, our bodies. Infiltrate us, O Lord. Saturate us by your Spirit, by your fire. For not by might and not by power, but by the Spirit of the Most High God, the Bible says. And O Lord, we keep faith and we trust in your promises, O Lord, Father, that no word that you utter will return void to you, Father. For once you've spoken it, it will accomplish what you have sent it to do, O Lord Master. And we worship you, O Lord Jesus. Holy Spirit, we welcome you. And we pray to you, come. The church says come, the bride says come, the Spirit says come. Come, O Lord, come.
मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपनी राह दिखा, उतरा उतरा Let us make us this prayer. Let us make us. Oh Lord, let this be our prayer to you, O Lord Father, eternally. आइए इसे अपनी प्रार्थना बनाते हैं. वाकरुआ मेरे दिल के अंदर, ओ बन जाऊं मैं तेरा मंदिर. वाकरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर. मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपनी राह दिखा, उतरा 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 रूह पाक उतरा उतरा Let this be the cry of our hearts to you. That come Lord, come Holy Ghost, take over. Rule our lives, rule our hearts. Take your place in our hearts as your throne, O Lord Master. Make it your dwelling place, make it your secret place. Make it our secret place, O Lord. Spirit, let the bondages, chains break, O Lord Master. Let people find deliverance, O Lord Master, who are praying for you, who are praying for deliverance from you, O Lord Master. Let them be healed who are praying, O Lord Master, for healing, O Lord Jesus. Oh, hey, hey, Ruhe Paak, Utara, Utara. Yeshua.
Lord, we thank you for your glory. Lord, we thank you for your mercy. Holy Spirit, we welcome you and we thank you for your presence. We bless thy holy name, O Lord. We worship you. We honor you, O Lord Master. We glorify you, O Lord Jesus. We welcome you, O Lord Master. We honor you, Father. Oh, we worship thy holy name, O Lord Jesus. We glorify you and we thank you. We give this worship, the time ahead, into your hand, O Lord Father. Let your name be lifted high above all, Lord Jesus. Let your name be glorified. Lord, place your words into the mouth of the pastor, Lord Father. When he speaks, let there be words from heaven, words inspired by the Holy Ghost, and touch the lives of the people, O Lord Master. Touch the lives of the people, O Lord Master. And speak to those, O Lord Father, those who need deliverance, those who need salvation, those who need rededication, O Lord Father. Turn them, O Lord Father, to you, O Lord Master. For the entrance of thy word brings light, the Bible says, Lord. As you sent Angel Gabriel with the news of the birth of Jesus Christ, the shepherds sitting in darkness, and they saw a great light, the Bible says and describes. Lord, let the entrance of thy word, as it is preached, O Lord Father, bring light into the hearts, the lives of your people, O Lord Master, the homes of your people, O Lord Master. O Lord, let there be reconciliations, O Lord Father. O Lord, take place where required, O Lord. Holy Spirit, everything is impossible without you. We welcome you. We are mere mortals, but you are the immortal one, the undefeated King of Zion, the one for whom everything is possible. The Alpha, the Omega, the Creator, the beginning and the end of our faith, the author and the finisher of our faith. We honor you, great Yahweh. We honor you, Elohim Adonai, and we worship your name, Jesus, Yeshua. We honor your name. We glorify you, Holy Spirit. And I ask this pray in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. या परमेश्वराने आजचा दिवस दाखवला, प्रभूचा वार दाखवला, यासाठी की आपण त्याचं गौरव करावं, आपण त्याच्या नावाला धन्यवाद द्यावा. या क्षणी तुम्हाला सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये मी स्वागत करीत आहे. प्रभू परमेश्वर आज त्याची स्वर्गीय आकाश कपडे उघडून आपल्या सर्वांवर त्याच्या गौरव आशीर्वादाची ओथणी करू. आपण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊ, प्रभूची स्तुती करू. प्रियांनो, आपण या जगामध्ये राहत आहोत, ते जग विशाल असं आहे, आणि या विशाल जगामध्ये राहत असताना प्रियांनो, देवाचं वचन आपल्याला काय सांगत आहे? देवाचं वचन आपल्याला एक प्रगट करीत आहे. प्रियांनो, 1 योहान आणि 2 अध्याय आणि देवाचं गौरवी 16 वचन सांगतं, या जगात काय आहे, या जगात काय आहे. मनुष्य या जगात काय आहे ते पाहण्याचा प्रयत्न करीत असतात. शर्वणाने देखील अनेक प्रयत्न केला, आपल्या ज्ञानाने गुज आणि गहन गोष्टी उलगडून काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो जितका पुढे जात गेला तितकं त्याला या जगामध्ये दुःख आणि प्रियांनो भयंकर अशा गोष्टी पाहायला मिळाल्या. आणि तो सर्वात शेवटी म्हणतो, या जगात काय आहे? या जगात राहत असताना परमेश्वराचा भय धर आणि सदाचाराने वाग. हेच तुझं कर्तव्य. हे कर्तव्य करीत असताना प्रियांनो, या जगात काय आहे?
योहान सांगतो आपल्या पत्रामध्ये, पहिल्या पत्रामध्ये काय सांगत आहे? या जगात आहे ते देहाची वासना, डोळ्याची वासना, संसाराची खुशाली, या 3 गोष्टी या जगामध्ये प्रामुख्याने आहेत. पुष्कळ गोष्टी आहेत, पण सर्वात महत्वाची गोष्ट मनुष्याला आध्यात्मिक जीवनामध्ये जगत असताना या 3 गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे. या 3 गोष्टी मनुष्याच्या जीवनाला वर नेतात आणि याच 3 गोष्टी मनुष्याच्या जीवनाला खाली देखील आणतात. प्रियांनो, हा जो देह दिलेला आहे, हा देह हे देवाचं मंदिर आहे. प्रियांनो, परमेश्वराने सांगितलेलं आहे, जर या देहाच्या मंदिरामध्ये ख्रिस्त वास करीत आहे, या देहाचा निर्माण करता वास करीत आहे, त्या परमेश्वराचा आत्मा वास करीत आहे. कारण देव कोण आहे? जगात सर्वजण म्हणतात देव देव देव, परंतु देव प्रियांनो लक्षात ठेवा, देव हा आत्मा आहे. आणि जर देवाचं गौरव तुम्हाला आणि मला करायचं आहे तर योहान 4:24 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ते आत्म्याने खरेपणाने केले पाहिजे. यासाठी आम्हाला देवाच्या आत्म्याचा अभिषेक पाहिजे. देवाच्या आत्म्यामध्ये आम्ही भरलेलं असलं पाहिजे. देवाचं सामर्थ्य आमच्या जीवनामध्ये असलं पाहिजे. प्रियांनो, देवाचं गौरव करीत असताना मत्त्यामध्ये देखील देवाच्या वचनामध्ये सांगितलेले आहे, मत्ते 6:22 मध्ये, तुझा डोळा हा शरीराचा दिवा आहे. प्रियांनो, जर डोळा शुद्ध आहे, प्रकाशमय आहे, तर संपूर्ण शरीर निर्दोष आहे. लक्षात ठेवा. याच्यासाठी आम्हाला देवाचा वचनाचा प्रकाश आमच्यामध्ये असला पाहिजे. देवाचं वचन आमच्या अंतःकरणामध्ये असलं पाहिजे. प्रियांनो, याच डोळ्याद्वारे आम्ही देवाचं गौरव करू शकतो आणि याच डोळ्याद्वारे वासनेच्या बंधनामध्ये आम्ही जातो. याचे अनेक उदाहरण आहेत. प्रियांनो, जे डोळ्याला दिसतं ते सुंदर आहे, ते सर्वच आम्हाला आशीर्वादित आहे असं नाही, तर पुष्कळच्या ज्या डोळ्याने दिसणाऱ्या गोष्टी ह्या घातक आहे. याच्यासाठी आम्हाला आत्म्यामध्ये सावधानी जागृत राहिलं पाहिजे, वचनामध्ये सावधानी जागृत असलं पाहिजे. देवाच्या प्रत्येक वचनामध्ये आणि कार्यामध्ये आम्ही सिद्ध असलं पाहिजे. याच्यासाठी फक्त पवित्र आत्म्याचं सहाय्य असावं लागतं. प्रियांनो, आम्ही पाहतो ज्या वेळेला इस्रायलाचं आणि फलिस्त्यांचं युद्ध चालू होतं आणि अशा समयामध्ये दावीद आपल्या भावांना भेटण्यासाठी आला आणि त्या ठिकाणामध्ये आला असताना गोलियात नावाचा व्यक्ती, एक मोठा वीर, स्वतःला शूर समजणारा, त्या मैदानामध्ये होता. जिवंत देवाचा अभेर करीत होता, देवाच्या लोकांना तुच्छ मानित होता. आणि हे सर्व ज्या वेळेला दावीदाने ऐकलं आणि गोलियाताला पाहिलं, त्यावेळेला दावीद देवाच्या आत्म्यामध्ये होता, देवाच्या आत्म्याने भरलेला होता. आणि देवाच्या आत्म्याने त्या गोलियाताला दावीद पाहत असताना त्याच्यावर सामर्थ्य होतं आणि तो गोलियात त्याला क्षुल्लक असा वाटला. त्याने काय केलं? गोलियाताला पाहिलं, त्यावेळेला देवाच्या आत्म्यामध्ये तो संचरला आणि त्याच्याशी सामना करण्यासाठी उभा राहिला. आणि प्रियांनो, त्या जिवंत देवाच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने, कारण त्याने पाहिलं असताना प्रियांनो तो गोलियात त्याला क्षुल्लक असा वाटला आणि त्या गोलियातावर त्याने विजय मिळवला. परंतु हा दावीद, ज्या दावीदाने गोलियातावर विजय मिळवला, राक्षस काय दावीद होता, हा गोलियात होता. आणि अशा प्रसंगामध्ये आम्ही पाहत आहोत की हाच विजय मिळवणारा दावीद, ज्या वेळेला दावीदाचं सैन्य लढायला गेलं होतं आणि दावीद एकटाच आपल्या राजवाड्यामध्ये होता, आपल्या राज्यामध्ये होता, किल्ल्यामध्ये होता. आणि त्यावेळेला तो किल्ल्याच्या वर गेला, बुरुजावर गेला. त्यावेळेला त्याने काय पाहिलं? काय पाहिलं त्याने? ज्या दावीदाने गोलियाताला पाहिलं, त्याच दावीदाने बत्शेबेला पाहिलं. आणि त्यावेळेला ही त्याच्यामध्ये जो देवाचा आत्मा त्याच्या दृष्टीमध्ये होता, जी शुद्धता होती, ती पवित्रता होती, ती नष्ट झाली, ती दुरावल्या गेली. त्याच्या देहामध्ये तत्क्षणी वासना आल्या. आणि प्रियांनो, ज्या दावीदाला राजा म्हणून उभं करण्यात आलं, ज्या दावीदाच्या मस्तकावर राजमुकुट होता, ज्या राजाकडे वैभव होतं, सन्मान होता, अधिकार होता, ज्या वेळेला या देहाच्या वासना जागृत फक्त पाहता क्षणी ज्या दावीदाने
गोल्याताला पाहून त्यावर विजय मिळवला. तोच दावीद प्रियानो आम्ही पाहतो बथशेबेला पाहत असताना त्या ठिकाणामध्ये तो एक प्रकारे कमजोर झाला. तो देवापासून दुरावला गेला. देहाच्या वासनेने त्याला बंधनामध्ये टाकलं, अंधकारामध्ये नेलं. त्याने पाहिलं त्याच्या संपूर्ण जीवनामध्ये शरीरामध्ये अंधकार आला. त्या क्षणापासून दावीद त्याच्या राज्यातील लोकांच्या नजरेतून पडला, प्रथम देवाच्या नजरेतून पडला आणि देवाचा अभिषेक त्याच्यापासून दूर गेला. दावीद ज्या मस्तकावर मुकुट होता ते मस्तक लाजेने त्याला खाली झुकावं लागलं. कशामुळं? फक्त पाहिलं, त्याने पाहिलं, बथशेबेला पाहिलं. त्याच्या शरीरामध्ये वासना आल्या, त्याच्या अंतकरणामध्ये वासना आल्या. तो वासनेने पछाडला गेला. आणि प्रियानो लक्षात ठेवा, दाविदाने गोल्यातासंगती असणारे युद्ध त्याने त्यावर विजय मिळवला. परंतु ज्या वेळेला देहाच्या वासनेशी लढण्याचा समय आला त्यावेळेला त्या ठिकाणात दाविदाची गाळण उडाली. दावीद त्या ठिकाणी कमजोर पडला, कारण त्या ठिकाणात गोल्याताशी लढण्यासाठी जात असताना आत्म्याचं सामर्थ्य होतं. आमेन. ज्या वेळेला तुम्ही देवाच्या आत्म्यामध्ये असता त्यावेळेला प्रत्येक परिस्थितीवर तुम्हाला विजय मिळतो. परंतु प्रियानो, दावीद आपली जबाबदारी सोडून सैन्याबरोबर रणांगणावर जाण्याची त्याची जबाबदारी होती, परंतु ती सोडून तो आपल्या राजवाड्यामध्ये राहिला. आणि प्रियानो, आपल्या राजवाड्याच्या गच्चीवर फिरत असताना त्याची दृष्टी, त्याची नजर, त्याचा डोळा प्रियानो बथशेबेला पाहू लागला. आणि त्यावेळेला त्याच्या शरीरामध्ये वासना आल्या, अंधकार आला. दावीद त्या ठिकाणामध्ये कमजोर पडला. प्रियानो, लक्षात ठेवा, जे वासनेचं युद्ध आहे ते फक्त पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने विजयी होऊ शकते. त्यावर तुम्ही विजय मिळवू शकता. म्हणून देवाचं वचन सांगतं, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, म्हणजे देह वासनांवर तुम्ही विजय मिळवा, त्यावर तुम्ही विजय मिळवू शकाल. प्रियांनो, देवाचं सामर्थ्य आमच्या जीवनामध्ये काम करणारं असलं पाहिजे. देवाचा आत्मा आमच्या जीवनामध्ये काम करणारा असला पाहिजे. सेवा 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 महत्वाचं नाही प्रियांनो. आत्म्याशिवाय सेवा नाही आहे, अभिषेकाशिवाय सेवा नाही आहे. जोपर्यंत परमेश्वर तुम्हाला म्हणत नाही जा मी तुला पाठविते, तोपर्यंत प्रियांनो आमचं जाणं, आमची सेवा, आमची धावपळ सर्व काही व्यर्थ नाही. कारण देवाचा आत्मा आम्हाला विजय देणारा आहे. लक्षात ठेवा प्रियांनो, इतक्या राक्षस काय गोल्याताला त्याने क्षणात धरणीवर पाडला. त्याची तलवार घेऊन त्याने शिरच्छेद केला. परंतु या ठिकाणात बथशेबेकडे पाहत असताना त्या ठिकाणात तलवार ही जगी तलवार नको होती, आत्म्याची तलवार, देवाचं वचन आमच्या अंतकरणात असल्यानंतर देहाच्या वासनेवर, अंधकाराच्या सत्यावर, कारण तो दावीद म्हणतो तुझं वचन माझ्या पावलाकरता दिवा आणि माझ्या मार्गावर प्रकाश. प्रियांनो लक्षात ठेवा, तेच जर वचन आमच्याकडे नसेल तर प्रियांनो लक्षात ठेवा आमचं जीवन अंधकारमय होतं. म्हणून मग ते सांगतो की तुझा डोळा निर्दोष असेल तर तुझं संपूर्ण शरीर प्रकाशमय होईल. आमच्या जीवनामध्ये तो प्रकाश असला पाहिजे, ते देवाचं गौरव असलं पाहिजे, ते सामर्थ्य असलं पाहिजे. प्रियांनो, या जगामध्ये काय आहे? देहाची वासना, डोळ्याची वासना, संसाराची खुशारकी, मोठमोठ्या गोष्टींकडे आमचं चित्त जातं, मोठमोठ्या गोष्टींचा आम्हाला अहोपहो करावं लागतं. परंतु प्रियांनो लक्षात ठेवा, या सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत. मोठ्या गोष्टी आम्ही प्रगट करण्याऐवजी मोठ्या ठिकाणावर, मोठ्या गोष्टींमध्ये देव आम्हाला घेऊन जातो. ज्या वेळेला आम्ही नम्र होतो त्यावेळेला देव आम्हाला उंच करतो. लक्षात ठेवा, यासाठी आम्हाला सावध आणि जागृत असलं पाहिजे. कारण प्रत्येक परिस्थिती या जगामध्ये जगत असताना त्या परिस्थितीशी झगडावं लागतं, संघर्ष करावा लागतो. लक्षात ठेवा, हे झगडत असताना, हा संघर्ष करत असताना देवाच्या आत्म्याचं सामर्थ्य आमच्याकडे पाहिजे, देवाच्या वचनाचा प्रकाश आमच्याकडे असला पाहिजे, देवाने दिलेला अधिकार आमच्याकडे असला पाहिजे. त्याच वेळेला या जगातील अंधकाराच्या सत्तेशी
आकाशातील दुरात्मा समूहाशी आम्ही झगडू शकतो, सामना करू शकतो. यासाठी इफिस्कराच्या पत्रामध्ये 6व्या अध्यायात पौल सांगतो, तुम्ही सर्व शस्त्र सामग्री धारण करा. आणि प्रियानो, जर आम्हाला या जगात विजयाचं जीवन जगायचं आहे तर जी सर्व शस्त्र सामग्री आम्हाला सांगितलेली आहे ती आम्हाला धारण केली पाहिजे. त्यामध्ये आम्हाला असलं पाहिजे प्रियानो, पहिली गोष्ट आत्म्याच्या द्वारे प्राप्त झालेली वचनाची तलवार ही आमच्याकडे असली पाहिजे. कारण ज्या वेळेला या जगात तुमचा आणि माझा उद्धार करता येशू या जगामध्ये होता. लूक 4 मध्ये आम्ही पाहत आहोत की सैतान त्याची परीक्षा घेण्यासाठी आला. त्याला या तिन्ही गोष्टी त्याने दाखवल्या, देहाची वासना, डोळ्याची वासना, संसाराच्या गोष्टी, या तिन्ही गोष्टी त्याने दाखवल्या. परंतु त्याच्याकडे वचनाची तलवार होती. त्याने वचनाच्या द्वारे सैतानाला प्रत्येक गोष्टीत उत्तर दिलं. त्याच्या कोणत्याही गोष्टीला, कोणत्याही शब्दाला तो वश्य झाला नाही. लक्षात ठेवा प्रियानो, त्याने त्याच्यावर विजय मिळवला आणि त्याने हुकूम केला, सैताना माझ्याकडून निघून जा. प्रियानो, हा अधिकार वचनाच्या द्वारे मिळतो, हा अधिकार पित्यापासून मिळतो, हा अधिकार आत्म्यापासून मिळतो. जोपर्यंत आम्ही पित्याची इच्छा पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आम्ही आत्म्यामध्ये बलवान होत नाही. लक्षात ठेवा, ख्रिस्त या जगात आला, त्याने फक्त पित्याची इच्छा समजून घेतली. पित्याची इच्छा हेच त्याच्यासाठी अन्न होतं, हेच त्याच्यासाठी कार्य होतं, हीच त्याची सेवा होती. प्रियानो, सेवा करीत असताना या 3 गोष्टी प्रामुख्याने आम्हाला आड येतात. आम्ही सर्व देवाच्या लोकांचा इतिहास पाहत असताना प्रियानो, या 3 गोष्टीमध्ये अनेक ठिकाणी देवाचे सेवक पडलेले आहेत. प्रियानो, आम्ही पाहतो शलोमोन हा देवाचा महान निवडलेला एक राजा होता, अभिषिक्त होता. प्रियानो, देवाने त्याला राज्य, वैभव सर्व काही दिलेलं होतं. परंतु प्रियानो, त्याला ज्या काही वासनेचे बंधन आले आणि त्यामुळे प्रियानो त्याने अनेक स्त्रिया केल्या आणि त्या स्त्रियांच्या द्वारे ज्या देवाचं त्याने मंदिर बांधलं, ज्या मंदिरामध्ये तो सेवा करीत असताना देवाचं तेज उतरून आलं, देवाचं सानिध्य त्या ठिकाणात प्रकट झालं, तो शलोमोन प्रियानो देहाच्या बंधनामध्ये गेला, अनेक स्त्रिया केल्या आणि त्यांच्याद्वारे तो देवापासून वेगळा झाला, देवापासून लांब गेला. प्रियानो, ज्या शलोमोनाने देवाचं मंदिर बांधलं त्याच शलोमोनाला या स्त्रियांच्या नादी लागल्यामुळे अन्य देवाच्या मंदिर त्याला बांधून द्यावं. त्यांच्या इच्छा त्याने पूर्ण केल्या. देवाची इच्छा तो देहाच्या वासनेमुळे विसरला आणि मानवी इच्छा त्याने पूर्ण केल्या. प्रियानो, लक्षात ठेवा, आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. आणि सावध आणि जागृत राहण्यासाठी प्रियानो देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने आम्हाला चाललं पाहिजे, देवाच्या आत्म्याच्या इच्छेने आम्हाला चाललं पाहिजे. या जगात चालत असताना प्रियानो अनेक परिस्थिती झगडावं लागतं, संघर्ष करावा लागतो. प्रियानो, अनेकांना आपल्या जीवनात आजारामुळे संघर्ष करावा लागतो, त्या आजाराशी झगडावं लागतं. आर्थिक समस्येमुळे त्यांना त्या परिस्थितीशी संघर्ष करावा लागतो, झगडावं लागतं. हे सर्व करीत असताना प्रियानो लक्षात ठेवा, या सर्व परिस्थितीत फक्त देवाचा आत्मा सहाय्य करणार, फक्त देवाचा आत्मा आम्हाला पुढे घेऊन जाणार आहे. तुम्ही नाना प्रकारच्या आजाराने, परिस्थितीने घायल झाला असाल, बेजार झाला असाल आणि या सर्वांचं कारण मूळ प्रियानो मनुष्याने केलेलं पाप आणि त्या पापाचं प्रतिफळ किंवा त्या पापाचं वेतन हे आम्हाला पाहावं लागतं. भयंकर रीतीच्या आजाराने पछाडल्या जातात, भयंकर रीतीच्या परिस्थितीने
रांजले आणि गांजले जातात, परंतु याच्यासाठी सुटण्यासाठी फक्त प्रभू येशू तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आलेला आहे. आणि त्याने तुम्हाला आणि मला हाक मारलेली आहे, आवाज दिलेला आहे, तुमचं सारं ओझं मजवर का. आणि आम्हाला आमचं सर्व ओझं, आमची सर्व परिस्थिती त्याच्या हातामध्ये समर्पित केली पाहिजे प्रियांनो. कारण त्याला बसलेल्या फटक्यांमुळे आम्हाला आरोग्य मिळालेलं आहे. आज तुम्ही अनेक प्रकारच्या आजाराने पिडलेले असाल, अनेक प्रकारच्या परिस्थितीने गांधलेले असाल. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाचा आत्मा तुम्हाला आज आरोग्य देण्यासाठी समर्थ आहे प्रियांनो. जर तुम्ही त्याला हाक मारा, त्याचा धावा कराल प्रियांनो, त्याच्यावर विश्वास ठेवाल प्रियांनो, तर आज तुमचा कोणताही आजार असू द्या, तो आजार बरा करणारा कोणीही व्यक्ती आणि मनुष्य नाही, तर ज्या प्रभू येशूला अधिकार दिला, ज्या प्रभू येशूने प्रियांनो तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आपलं रक्त सांडलं, ते रक्त तुम्हाला आणि मला आरोग्य देणार आहे, ते रक्त तुम्हाला आणि मला विजय देणार आहे. आम्ही पाहतो याच पवित्र शास्त्रामध्ये प्रियांनो 12 वर्ष रक्तस्राव होणारी एक स्त्री प्रियांनो, तिने आपल्या जीवनामध्ये सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून पाहिले प्रियांनो. या परिस्थितीशी ती झगडत असताना आपलं धन दौलत सर्वस्व तिने गमावलं. आज प्रियांनो, आमच्यापैकी या ठिकाणी ऐकत असणाऱ्या पुष्कळाने आजाराने, परिस्थितीने, लाचारीने आपलं सर्व काही गमावून बसले असाल आणि शेवटी एकाच मार्गाचा विचार करत असाल की आता आपलं काही राहिले नाही, आपल्या जीवाचा शेवट करून घ्यावा. परंतु प्रियांनो, आज तुम्हाला येशू आवाज देत आहे, तुमच्यासाठी, तुझ्यासाठी मी आलेलो आहे. आज जर तू माझी वाणी ऐकशील तर तू माझ्या देवाचं गौरव पाहशील. प्रियांनो, रक्तस्राव स्त्रीला तिने येशूविषयी ऐकलं, तिने आपलं सर्वस्व सोडलं आणि प्रियांनो त्या गर्दीमधून ती गेली. तिला कोण पाहिजे होतं? येशू पाहिजे होता. तिला येशू पाहिजे होता. तिने त्याला पाहिलं आणि प्रियांनो ती त्याच्याकडे धावत गेली. सर्व काही तिने गमावलं, परंतु तिने पहिले येशूला मिळवलं आणि त्याच्या सगळ्याच्या वस्त्राला तिने स्पर्श केला. त्या क्षणी प्रियांनो ती त्या पिढीतून, त्या परिस्थितीतून, त्या संघर्षातून ती मोकळी झाली प्रियांनो. लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आम्ही येशूकडे जातो, आमचं सर्व ओझं त्याला आम्ही देतो, त्याला आम्ही हाक मारतो, त्याला आम्ही शरण जातो, त्यावेळेला प्रियांनो आम्हाला विजयाचं आणि आनंदाचं जीवन जगण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. आमचा संघर्ष त्या ठिकाणात संपला जातो. प्रियांनो, जीवनामध्ये जो झगडा त्या रक्तस्रावी स्त्रीचा होता, जो संघर्ष होता, ज्या वेळेला तिने येशूकडे आली, ती येशूकडे आली आणि ती फक्त पाहत राहिली नाही, तर तिने कृती केली, तिने स्पर्श केला. प्रियांनो, तिने स्पर्श केला आणि ती आपल्या जगातील बंधनातून, पिढीतून, त्रासातून, समस्येतून, झगड्यातून, संघर्षातून त्या क्षणी मोकळी झाली. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आम्ही आमचं जीवन देवाच्या हातामध्ये समर्पित केलेलं असेल. या जगाच्या वासनेच्या बंधनात, देहाच्या बंधनात, संसाराच्या खुशारकीतून, डोळ्याच्या वासनेतून आम्ही ज्या वेळेला मुक्त होऊ इच्छितो, त्यावेळेला फक्त आम्हाला येशूकडे पाहिलं पाहिजे, येशूकडे पाहिलं पाहिजे. आम्ही पाहतो येशूचा शिष्य पेत्र, प्रियांनो, शिष्य नावेतून जात होते. महान तुफान समुद्रामध्ये उठलं आणि प्रियांनो ते घाबरले. त्यांना वाटलं आता आपण बुडणार, परंतु येशू पाण्यावरून चालत येत होता. तो चालत येत असताना ते घाबरले, परंतु येशूने सांगितलं, भिवू नका, मी आहे. आणि त्यांनी ओळखलं हा येशू आहे.
पेत्र उतावळीतेने येशूला म्हणतोय, जर प्रभूजी तुम्ही आहात तर मी पाण्यावरून चालत येईल. आणि येशूने सांगितलं ये. आणि तो जोपर्यंत येशूकडे पाहत होता, जोपर्यंत त्याची दृष्टी, त्याचे डोळे येशूकडे लागलेले होते, तोपर्यंत तो पाण्यावर चालत होता. ज्या क्षणी त्याची दृष्टी, त्याचे डोळे येशू, त्याची नजर येशूपासून दुसरीकडे गेली, त्याला कळालं की आता आपण बुडत आहोत. प्रियानो, लक्षात ठेवा, तो बुडू लागला. बुडत असताना त्याने येशूचा धावा केला. त्या क्षणी येशूने आपला हात लांब करून त्याला वर वाचवलं. प्रियानो, जोपर्यंत आमचं लक्ष, आमची दृष्टी येशूकडे आहे, तोपर्यंत आम्ही बुडणार नाही. पापाच्या सागरात, नाशाच्या सागरात, अंधकाराच्या जगात तुम्ही बुडणार नाही. तुमची दृष्टी येशूकडे असू द्या, तुमचं लक्ष येशूकडे असू द्या. म्हणून स्तोत्रकर्ता 34:5 मध्ये देवाचं वचन सांगतं, ज्यांनी ज्यांनी त्याचकडे पाहिले ते प्रकाश पावले. प्रियानो, जर आम्ही त्याच्याकडे पाहत आहोत तर आम्ही प्रकाश पावल्याशिवाय राहणार नाही. आमची मुखे लज्जेने काळवणार नाही, लाजेने खाली मान घालण्याची वेळ येणार नाही. प्रियानो, लक्षात ठेवा, आमच्या जीवनामध्ये येशूच्या गौरवाचं कार्य, येशूच्या विजयाचं कार्य झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. प्रियानो, आजच्या जगात प्रियानो, मनुष्यासाठी, करमणुकीसाठी त्याला मोठं साधन मिळालेलं आहे प्रियानो. आणि ते साधन म्हणजे तुम्हाला सांगायची गरज नाही आहे. सतत तरुणींच्या हातात, वयमान काही असो त्यांच्या हातात, तुम्हाला काय पाहायला मिळतं? मोबाईल. तुम्ही जसा त्याचा उपयोग कराल तसा तुम्हाला त्याचा लाभ होईल. त्यावर तुम्ही काय पाहतात हे महत्वाचं आहे. सर्वच गोष्टी त्यावर आम्हाला पाहायला मिळतात. तुमची निवड काय आहे यावर तुमचे आशीर्वाद अवलंबून आहे. प्रियानो, मोबाईल वाईट नाही आहे, चांगला आहे, पण तुम्ही त्याला वापरता कसं, ही गोष्ट महत्वाचं आहे. त्याच्यावर तुम्ही पाहत असताना तुमच्या अंतःकरणात काय आहे, तुम्हाला काय पाहायचं आहे. कारण प्रियानो, रात्रंदिवस आजच्या जगातले लोक त्या मोबाईलवर सर्व अश्लील गोष्टी पाहण्यामध्ये गर्क आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, आम्ही त्यावर काय पाहत आहोत. आम्हाला आत्मिक गोष्टीचा देखील लाभ त्यावरच होतोय. देवाचं गौरव देखील आम्हाला त्यावरच पाहायला मिळतं. अंधकाराच्या गोष्टी देखील त्यावरच पाहायला मिळतात. नाशाकडे घेऊन जाणाऱ्या गोष्टी देखील आम्हाला त्यावरच पाहायला मिळतात. तुमच्या मनात काय आहे आणि तुमच्या इच्छेमध्ये काय आहे त्यावर तुमचे आशीर्वाद अवलंबून. प्रियानो, लक्षात ठेवा, जर या डोळ्याने तुम्ही त्याच मोबाईलवर देवाचं गौरव पाहाल तर तुम्ही आशीर्वाद घ्याल. यासाठी प्रियानो, तुम्हाला आणि मला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. म्हणून आम्हाला या सर्व वासनेतून, या बंधनातून सुटण्यासाठी येशूने आवाज दिला. त्याने तुम्हाला आणि मला हाक मारली आहे. आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर परत यानं तुमची परिस्थिती, तुमची समस्या कोणतीही असो, तुमचे आजार, तुमचे दुखणे कोणतेही असो, आज तुम्ही येशूला हाक मारा, त्याच्या नावाचा धावा करा, त्याला तुम्ही शरण जाल, तर हा तुमचा संघर्ष या क्षणी संपला जाईल. या परिस्थितीला तोंड देण्याची शक्ती तुमच्याकडे नसेल, परंतु आज येशू ते सामर्थ्य तुम्हाला पुरवित आहे. जो कोणी त्याचा धावा करेल तो करेल. या आपण त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊ, त्याचं गौरव करू, त्याची स्तुती करू, त्याचा आम्ही आभार मानू. आमेन. आमेन. Praise the Lord, people of God. Thank you so much for joining us. If if this message has touched your lives, अगर इस वचन ने आपके दिल को छुआ है, so I would really encourage you to share this word of God with your friends, your families,
आपके दोस्तों से, आपके परिवार वालों से इसे शेयर कीजिए. Share this word of God so that the light of God enters into their lives, and many are turned who need it, who are who really are in need of it. Let this word reach them. Subscribe to us. If you want to support Pastor Paul, there would be Pastor Paul Gofne, there would be payment links that you can help us support the ministry, support his ministry, and help us to further the message of God upon the kingdom, of the kingdom of God upon the face of this earth, and help us further this message to people's lives. Let it, if this has touched you, you can also request, you can send your testimonies if you've received deliverance, healing, by watching this message. You can email it, you can email your testimonies at paulgofne@gmail.com. Once again, I'll repeat it, paulgofne@gmail.com. There would be links in the description as well, for you to support us as well. If you need any prayer request, you can call our prayer number. It's 9833 747531. There would be the number would be also in the description below. And praise the Lord, and see you next Sunday. Please do join us every Sunday in our Marathi service, and let the presence of God fill your hearts and lives. Thank you. आपण प्रार्थना करू. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो. स्वामी राजा, तुला आम्ही लाखो लाख धन्यवाद देतो. आज तुझं गौरव करण्याची संधी लाभू दिलीस, तुझे उपकार मानतो. ज्या प्रियने जनाने आज हे वचन ऐकलेले, त्यांच्या कोणत्याही समस्या असू दे प्रभू, या क्षणी त्या प्रियजनाला मी भेटू शकत नाहीये, मी त्यांच्या जवळ जाऊ शकत नाही, मी त्यांना स्पर्श करू शकत नाही, परंतु या क्षणी तुझा पवित्र आत्मा त्या ठिकाणामध्ये गेलेला आहे. जे जे ऐकत आहेत त्यांच्या कोणत्याही समस्या असू द्या, कोणत्याही आजार असू देत, कोणतेही बंधनं असू देत, येशू नासुरीच्या नावामध्ये पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे तुटल्या गेलेले या विश्वासाने पवित्र प्रभू, मी तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या लेकरांचं सहाय्य कर, त्यांना तुझ्या कृपेमध्ये ठेव, त्यांना तुझ्या गौरवी प्रकाशामध्ये चालण्याकरिता तुझ्या वचनाचा प्रकाश त्यांच्या जीवनामध्ये प्रकाशल्या जाऊ दे. या क्षणी प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. आणि या समयाबद्दल तुला लाखो लाख धन्यवाद देत येशू नासुरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर. आमेन.